Can you guys quickly tell me what we have seen in last lecture? Okay, we have seen different tags. Which tags we have seen so far? HTML, text level tag, head, break, body, superscript, subscript, break row, bold, italic, style, HR, underline, anchor, comment, heading, paragraph, style, background color. Okay, perfect. So I think you all remember what we have seen in last lecture. That's good. Today we are going to start with the next topic. So before that, I will quickly take one poll. As we have discussed yesterday, I am taking one poll. You can quickly mark the answers. So you can quickly give your opinion on the timing so that we can finalize the timing. Quickly mark your opinion so that we can finalize the time. 90 students have given the answer. 92, 94, but we have already crossed 50, more than 50% for one particular slot. So I'm ending the poll and showing the results. So you can see the results. So I guess according to this, most of the students are saying that 10 to 12 would be the good time for the lecture. So we will try to schedule the lectures at 10 to 12 from Monday onwards. Okay. As majority of students have voted for 10 to 12 time, 50 students have voted for 10 to 12 time. We will try to schedule the lectures from Monday onwards at 10 o'clock. Thank you very much for your vote. Okay, now we will move on to the session. Yesterday we have seen the basic HTML tags. Just a minute. Yesterday we have seen different tags. Today we are going to see the next task, next tags. Before that, I want to ask you one more question. So I will quickly ask that question and then we will start the lecture. Many students have requested for this. That's why I'm taking one more poll.
Okay, I am taking one more poll. You have to again mark the answer for this poll. Please give your answer for the, you have to select the language for delivering the lecture. Which language you want for the lecture? Okay, so almost 60, more than 60 students have voted for English plus Marathi. So I'm sharing the result. You can see the result. So I think already we are using this medium, which is okay for all of you. English plus Marathi. So we will go with English plus Marathi because 73% student have voted for this option. Thank you very much. Okay, fine. So yesterday we have seen the different tags. ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं heading tags, formatting tags, style tags. Which tag is used for navigation, for connecting one page to another? Anchor tag. Perfect. Anchor tag. By using anchor tag you can connect one page to another page. I think anchor tag पर्यंत आपण काल complete केलं होतं. Today we will start with the next tag, a simple tag. See, whenever you see any website, most of the time maximum websites have images over the web page, right? Most of the time websites have images over the pages. आणि म्हणून जर आपल्याला इमेज आपल्या वेब पेज वर डिस्प्ले करायची असेल तर त्याच्यासाठी जो टॅग आहे त्या टॅगचं नाव आहे IMG टॅग. सिंपल. टॅगचं नाव काय आहे? IMG. IMG स्टँड्स फॉर इमेज टॅग. आता जर मला माझ्या वेब पेज वर इमेज डिस्प्ले करायची असेल, इफ आय वॉन्ट टू डिस्प्ले अन इमेज ऑन माय वेब पेज, what I will use? IMG tag. Along with this, ह्या IMG टॅग सोबत एक प्रॉपर्टी आहे ज्याला म्हटलं जातं SRC. So what is the meaning of SRC? SRC stands for source. SRC stands for source. Source means you have to give the path of the image. Source म्हणजे तुम्हाला काय द्यावं लागेल? तुमच्या इमेजचा पाथ द्यावा लागेल. आणि म्हणून SRC इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये आपण त्या इमेजचा पाथ देणार आहोत. आणि म्हणून बाय युजिंग दिस यू कॅन डिस्प्ले अन इमेज इन द वेब पेज. फॉर एक्झाम्पल वी विल ट्राय वन एक्झाम्पल. बघा या ठिकाणी मी टॅग घेतला HTML बॉडी, H2 मध्ये मी लिहिलं HTML इमेज, आणि इमेज साठी मी टॅग घेतला IMG. सोर्स साठी ऍट्रिब्यूट आहे SRC आणि डबल कोट्स मध्ये मी इमेजचं नाव दिलेलं आहे. आता ही इमेज जी असेल ही ज्या पाथवर स्टोअर केली असेल त्याचं नाव दिलं जातं. इथे आपण जे नाव दिलेलं आहे ते नाव कशाचं दिलेलं आहे? तर जी इमेज या सर्व्हरवर स्टोअर झालेली असेल त्या इमेजचं नाव या ठिकाणी आपण दिलेलं आहे. आणि म्हणून इथे मी नाव दिलंय. त्यानंतर आहे प्रॉपर्टी ALT. ALT वर मी नंतर येतो. विड्थ आणि हाईट. विड्थ आणि हाईट म्हणजे मला त्या इमेजला किती हाईट द्यायची आहे आणि किती विड्थ द्यायची आहे ती मी या ठिकाणी फिक्स करू शकतो. बघा, विड्थ मी कमी केली. आय एम अगेन इन्क्रीजिंग द विड्थ. विड्थ मी वाढवली. सो यू कॅन फिक्स अप हाईट अँड विड्थ बाय युजिंग दिस प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीचं नाव आहे हाईट आणि दुसऱ्या प्रॉपर्टीचं नाव आहे विड्थ. सिंपल. हाईट अँड विड्थ. आणि सगळ्यात महत्वाची प्रॉपर्टी जी SRC. SRC च्या समोर तुम्हाला इथे द्यायचंय इमेजचा पाथ.
जर इमेज तुमची सेम फोल्डर मध्ये स्टोअर असेल, जर इमेज सेम फोल्डर मध्ये स्टोअर असेल तर तुम्हाला त्याच्या पाथ देण्याची गरज नाहीये. जर इमेज सेम फोल्डर मध्ये असेल तर तुम्हाला फक्त इमेजचं नाव दिलं तरी पण चालतं. आणि म्हणून इथे फक्त इमेजचं नाव दिलेलं आहे, कारण ही त्यांच्या सेम फोल्डर मध्ये स्टोअर केलेली आहे. जिथे तुमचा कोड असेल तिथेच इमेज स्टोअर केलेली असेल तर. ALT ALT याचा अर्थ की जर इमेज आपण दुसऱ्या ठिकाणी स्टोअर केलेली असेल तर आपल्याला त्याचा पूर्ण पाथ द्यावा लागेल. पूर्ण पाथ म्हणजे काय, की सपोज सी ड्राईव्ह मध्ये तुमचं फोल्डर असेल टेस्ट नावाचं, टेस्ट मध्ये फोल्डर असेल इमेजेस नावाचं, आणि मग इमेजेस मध्ये इमेज असेल सपोज IMG इमेज डॉट JPEG, तर तुम्हाला हा पूर्ण पाथ जो असेल तो पूर्ण पाथ इथे डबल कोट्स मध्ये टाकावा लागेल. ओके, फोल्डर नेम फॉलोड बाय त्याचं इमेजचं नाव. मग जेवढ्या फोल्डरचा तो पाथ असेल तो पूर्ण पाथ तुम्हाला इथे द्यावा लागेल. आता इथे आहे ALT. ALT स्टँड्स फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट. तर बघा मी काय करतो, इथे इमेजचं नाव चुकीचं टाकतो. आता काय होईल बघा, इथे इमेज न येता काय आलंय, जे मी ALT मध्ये लिहिलेलं होतं, ALT मध्ये मी जे लिहेल ते या ठिकाणी डिस्प्ले होईल. याचा अर्थ काय लक्षात आलं का, की जर ती इमेज कुठल्या एखाद्या कारणामुळे डिस्प्ले नाही झाली, जर ती इमेज एखाद्या कारणामुळे डिस्प्ले नाही झाली, तर त्या इमेजच्या ऐवजी काय डिस्प्ले करायचं त्याला म्हटलं जातं ALT. ALT स्टँड्स फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट. ALT स्टँड्स फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट. जर एखादी इमेज कुठल्या एखाद्या कारणामुळे करप्ट झाली, मिसप्लेस झाली, तर त्याच्याऐवजी ते टेक्स्ट त्या ठिकाणी डिस्प्ले केलं जाईल. ते आपण लिहितो ALT इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये. So this is how you can display an image. या पद्धतीने तुम्ही इमेज काय करू शकतात, डिस्प्ले करू शकतात. बघा मी दुसरं एक्झाम्पल घेतो. दिस इज हाऊ यू कॅन डिस्प्ले अन इमेज. SRC इक्वल टू इमेजचं नाव, ALT इक्वल टू अल्टरनेट टेक्स्ट अँड देन विड्थ आणि हाईट. अशा प्रकारे तुम्ही इमेज डिस्प्ले करू शकतात. इमेज टॅग हा एंड होत नाही, त्यामुळे इथे फक्त आपण IMG टॅग ओपन केलेला आहे, बट त्याला क्लोज करण्याची गरज नाही. हा झाला तुमचा पहिला टॅग, ज्याचं नाव आहे IMG इमेज टॅग. आय होप इमेज टॅग सगळ्यांना लक्षात आलेला आहे. इट इज यूज टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन. इट इज यूज टू डिस्प्ले इमेज. इट इज यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन द वेब पेज. त्यानंतर आय थिंक आता या प्रॉपर्टीज आहेत, जे आपण जेव्हा CSS बघू तेव्हा आपण त्याच्यामध्ये जाऊ. आता फक्त आपण एवढं बघतोय की हाऊ टू डिस्प्ले अन इमेज ऑन द आउटपुट विंडो, किंवा हाऊ टू डिस्प्ले इमेज ऑन अ वेब पेज. आता त्याच्या पुढचा जो टॅग आहे, इमेज नंतरचा जो टॅग आहे तो आपल्याला बघायचा आहे. अगेन इट इज वन ऑफ द सिंपल टॅग. बघा बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही जेव्हा नोटबुकवर किंवा पेपरवर काही लिहितात, तुम्ही लिस्ट बनवतात, राईट. आता लिस्ट म्हणजे काय, तुम्ही दोन टाईपच्या लिस्ट बनवतात. पहिली लिस्ट असते ज्याच्यामध्ये तुम्ही लिहितात 1 एक नंबरला आहे, 2 नंबरला आहे, 3 नंबरला आहे. तिथे सिक्वेन्स महत्वाचा असतो. व्हॉट इज ऍट द फर्स्ट नंबर, व्हॉट इज ऍट द सेकंड नंबर, व्हॉट इज ऍट द थर्ड नंबर. सो वी गिव्ह द सिक्वेन्स 1 2 3 4 5 किंवा ABCDE, आणि मग एकाखाली एक आपण सगळं लिहितो. दिस इज कॉल्ड एज अ लिस्ट. किंवा दुसरी एक लिस्ट असते ज्याच्यामध्ये आपण त्याला सिक्वेन्स न देता आपण तिथे बुलेट्स देतो. बुलेट म्हणजे काय, आपण स्टार लिहितो किंवा डॅश देतो किंवा डॉट लिहितो. या दोन टाईपच्या लिस्ट असतात. पहिल्या लिस्टला म्हटलं जातं ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट याचा अर्थ काय, की त्याच्यामध्ये प्रत्येक ऍटमला सिक्वेन्स असतो, नंबर असतो. आणि अनऑर्डर्ड लिस्ट याचा अर्थ काय, इथे नंबरिंग नसतं, आपण फक्त काहीतरी सिम्बॉल वापरतो आणि तो सिम्बॉल बेसिकली काय करतो, त्या लिस्टला रिप्रेझेंट करतो. मग अशा प्रकारे जर तुम्हाला तुमच्या वेबसाईटवर, तुमच्या वेब पेजवर जर लिस्ट डिस्प्ले करायची असेल, जर तुम्हाला लिस्ट द्यायची असेल, तर त्याच्यासाठी आपण ज्या लिस्ट वापरतो त्याला म्हटलं जातं अनऑर्डर्ड लिस्ट आणि ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट आणि
अनऑर्डर्ड लिस्ट. आता मग आपण पहिला बघूया की याच्यामध्ये अनऑर्डर्ड लिस्ट कशी डिस्प्ले करायची. मग अनऑर्डर्ड लिस्ट आणि म्हणून याच्यासाठी जो टॅग आहे त्या टॅगचं नाव आहे UL. UL स्टँड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. UL स्टँड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. बघा मी इथे लिहिलं HTML बॉडी H2 मध्ये मी काय लिहिलं अन अनऑर्डर HTML लिस्ट. इथे मी नाव देतो सपोज ब्रांचेस. ओके, ब्रांचेस याचा अर्थ काय, लेट्स से ब्रांचेस इन माय कॉलेज. हे मी त्याला टायटल दिलं. आता हे माझं टायटल आहे फक्त जे मी H2 मध्ये दिलं. आता मला याच्या खाली काय पाहिजे, ऑल दी ब्रांचेस विच आर अवेलेबल इन माय कॉलेज. मग मला लिस्ट बनवायची आहे म्हणून मी इथे टॅग घेतला UL स्टँड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. आता ह्या अनऑर्डर्ड लिस्ट मध्ये माझ्याकडे नंबर ऑफ आयटम्स असणार आहे. मग या नंबर ऑफ आयटम्सला मी लिस्ट करण्यासाठी जो टॅग वापरणार आहे त्याचं नाव आहे LI. LI स्टँड्स फॉर लिस्ट आयटम. LI स्टँड्स फॉर लिस्ट आयटम आणि म्हणून त्याच्यासाठी टॅग आहे LI. मग या LI मध्ये मी सपोज इथे लिहितो कम्प्युटर इंजिनिअरिंग. दुसरं मी लिहिलं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. तिसरं मी लिहितो मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. त्याच्या पुढे मी इथे लिहितो सिव्हिल इंजिनिअरिंग. अँड इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. सो मला माझ्या लिस्टमध्ये जेवढे ॲटम्स पाहिजे असतील तेवढ्या वेळेला मी LI नावाचा टॅग त्या ठिकाणी यूज करणार. आणि फायनली माझी लिस्ट संपली. सो माझी लिस्ट संपल्यानंतर जिथे माझी लिस्ट संपते त्याच्यानंतर मी /UL असं या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. आता जर मी याला रन केला तर या पद्धतीने मला आउटपुट दिसतंय ब्रांचेस इन माय कॉलेज आणि खाली मला लिस्ट दिसते. या लिस्टला काय आलंय, बुलेट पॉइंट आलेत, एक डॉट दिसतोय तुम्हाला, फील्ड सर्कल, याला म्हणतात डिस्क. हा जो टाइप आहे याला तुम्ही डिस्क किंवा सर्कल म्हणू शकता. ओके, आता हा झाला तुमचा अनऑर्डर्ड लिस्टचा पहिला टाइप. ओके, आय होप आउटपुट तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात आलेलं आहे. आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडेल की सर मला तिथे सपोज अनऑर्डर लिस्ट मध्ये तो जो सिम्बॉल आहे तो सिम्बॉल नाही वापरायचा, मला दुसरा सिम्बॉल वापरायचा आहे. तर त्याच्यासाठी काय करायचंय ते लक्षात घ्या. बघा सेम एक्झाम्पल आपण घेऊया. इथे UL टॅग दिलेला आहे. UL टॅग मध्ये मी एक प्रॉपर्टी ऍड करतोय. प्रॉपर्टीचं नाव काय लिहिलं बघा मी, अगेन स्टाईल प्रॉपर्टी. आणि स्टाईल प्रॉपर्टी मध्ये टाइप काय दिलाय बघा इथे, व्हॉट टाइप आय हॅव रिटर्न. टाइप आय हॅव रिटर्न लिस्ट डॅश स्टाईल डॅश टाइप कोलन, काय टाइप लिहिला मी इथे, डिस्क. ओके, सो डिस्क याचा अर्थ जो बाय डिफॉल्ट टाइप आहे तो असतो तुमचा डिस्क. आता डिस्कच्या ऐवजी मी जर इथे लिहिलं सर्कल, डिस्कच्या ऐवजी मी इथे सर्कल लिहिलं, सॉरी, बघा डिस्कच्या ऐवजी मी टाइप केला सर्कल, इथे सिम्बॉल चेंज झालेला आहे. So this is how you can change the type. दोघांमधला डिफरन्स लक्षात घ्या. See, there are
different types of symbols which I have used. First one is circle, second one is disc, and then I have used square. आय होप यू आर गेटिंग इट. 3 टाईपच्या लिस्ट आपण त्या ठिकाणी क्रिएट केलेल्या आहेत. सगळ्यात अगोदर आपण बघितलं युएल टॅग. युएल टॅग मध्ये आपण ऍटम लिस्ट करण्यासाठी घेतलं LI लिस्ट ऍटम, आणि ह्याच्यामध्ये आपण टाइप मध्ये बघितलं बाय डिफॉल्ट इट विल हॅव डिस्क ऍज अ टाइप. देन सर्कल आपण घेऊ शकतो, स्क्वेअर आपण घेऊ शकतो, आणि नन आपण लिहिलं तर बेसिकली इट विल नॉट गिव्ह एनी सिम्बॉल. नंतर पण मी आउटपुट तुम्हाला दाखवतो. Got it? So basically I have taken UL tag with 4 different symbol. पहिल्यामध्ये सिम्बॉल आहे सर्कल, दुसऱ्या आउटपुट मध्ये आहे डिस्क, तिसऱ्यामध्ये आहे स्क्वेअर, आणि चौथ्यामध्ये आहे टाइप नन. सो हॅव यू गॉट इट? कळलंय सगळ्यांना? The name of the tag is UL. UL stands for unordered list. UL stands for unordered list. Unordered list मध्ये मला जर टाइप चेंज करायचा असेल तर मला स्टाईल टॅग यूज करायचा आहे, सॉरी स्टाईल प्रॉपर्टी यूज करायची आहे. स्टाईल प्रॉपर्टी मध्ये ऍट्रिब्यूटचं नाव आहे लिस्ट डॅश स्टाईल डॅश टाइप कोलन. मला ज्या टाइपचा सिम्बॉल लिस्ट साठी पाहिजे, ज्या टाइपचा सिम्बॉल मला लिस्ट साठी पाहिजे तो सिम्बॉल मी या ठिकाणी यूज केला. सर्कल यूज केला तर मला सर्कल मिळेल, डिस्क केला तर सेकंड आउटपुट दिसतंय, स्क्वेअर साठी थर्ड, आणि मी नन वापरलं तर ब्लँक म्हणजे लिस्ट येते पण विदाउट सिम्बॉल लिस्ट येते. आणि कॅन यू टेल मी की मी जर स्टाईल टॅग वापरलाच नाही आणि फक्त UL लिहिलं तर काय होतं? कॅन यू टेल मी? जर मी स्टाईल टॅगच नाही वापरला, फक्त UL लिहिलं तर व्हॉट विल बी द आउटपुट? येस, बाय डिफॉल्ट इट इज डिस्क. परफेक्ट, राईट. बाय डिफॉल्ट इट विल बी, बघा पहिल्या याच्यामध्ये मी कुठलाही टाइप दिलेला नाहीये, आणि म्हणून पहिल्या याच्यामध्ये कुठलाही टाइप दिलेला नसून सुद्धा मला काय दिसतंय? डिस्क. सो बाय डिफॉल्ट इट इज डिस्क. सो दिस इज ऑल अबाउट unordered list. Okay, so shall we go ahead? If you have got it, we can go ahead with the order list. This is all about the unordered list. Thanks. We will go ahead. Okay, so this is all about unordered list. Now the next one is ordered list. बघा जसं अनऑर्डर्ड लिस्ट आहे तसा सेकंड टाइप काय आहे? ऑर्डर्ड लिस्ट. आता ऑर्डर्ड लिस्ट तुम्हाला फास्ट कळेल. अनऑर्डर्ड लिस्ट साठी कुठला टॅग होता? UL. ऑर्डर्ड लिस्ट साठी कुठला टॅग आहे? OL. ऑर्डर्ड लिस्ट स्टँड्स फॉर OL. सो OL टॅग असेल. ऍटम लिस्टिंग साठी कुठला टॅग असेल? सेम LI. ऍटम लिस्टिंग साठी कुठला असेल? LI. आणि म्हणून लेट्स सी, बघा मी H2 मध्ये काय लिहिलंय? अन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट. OL मध्ये लिहिलं OL टॅग LI कॉफी, टी आणि मिल्क. मी याला रन केलं, मला इथे दिसतंय 1 नंबरला कॉफी, 2 नंबरला टी आणि 3 नंबरला मिल्क. याचा अर्थ काय झाला आता लक्षात आलं का? आधी जो सिम्बॉल येत होता त्याच्याऐवजी इथे काय आलेला आहे? नंबर. मग मी 1 नंबरला जो लिस्ट आयटम मध्ये जो 1 नंबरला घेणार त्याला एकच नंबर मिळेल, जो दुसरा असेल त्याला सेकंड रँक मिळेल, तिसऱ्याला तिसरा नंबर मिळेल. मी जर इथे चौथा आयटम ऍड केला, इफ आय ऍड फोर्थ आयटम, तर it will by default take fourth. You can add any number of item, it will increase the number. This is how it will create a list which is sequential. Okay, so order list stands for sequence, की एका sequence मध्येच तुम्हाला काय करता येईल? सगळं ऍड करता येईल. सो आपण हेच एक्झाम्पल इकडे घेऊया. UL च्या ऐवजी मी याला फक्त OL केलं, काय फरक पडतोय बघूया आपण. बघा
जिथे सिम्बॉल येत होता तिथे काय आला होता 1 2 3 4 5. ऍज सिम्पल ॲज दॅट. याला म्हणतात ऑर्डर्ड लिस्ट. फरक फक्त ओ आणि यू एवढाच आहे. आता प्रश्न आहे की मग मला इथे 1 2 3 4 5 नकोय, मला जर इथे दुसरं काही पाहिजे असेल तर आपण काय घेऊ शकतो? तर बघा एवढे टाइप्स आपण घेऊ शकतो. अगेन बाय डिफॉल्ट तुम्ही ओएल मध्ये काहीच नाही लिहिलं तर तो काय घेणार आहे 1 2 3 4 5. तुम्हाला जर एबीसीडी पाहिजे असेल कॅपिटल तर तुम्हाला एवढंच लिहायचंय टाइप इक्वल टू कॅपिटल ए. तुम्हाला जर स्मॉल पाहिजे असेल एबीसीडी तर तुम्ही स्मॉल ए घेऊ शकता. तुम्हाला जर रोमन पाहिजे असेल, रोमन मध्ये असतात बघा 1 2 3 4, तर तुम्हाला कॅपिटल आय टाइप म्हणून घ्यायचा आहे. आणि तुम्हाला रोमन मध्ये स्मॉल पाहिजे असेल तर तुम्हाला स्मॉल आय टाइप म्हणून घ्यावा लागेल. आलं लक्षामध्ये? सो सिम्पली नाउ वी विल ऍड टाइप. बघा मी टाइप 1 लिहितोय, याच्याने काही फरक नाही पडणार बिकॉज बाय डिफॉल्ट टाइप इज 1 2 3 4. आता मी टाइप मध्ये कॅपिटल ए टाकतोय, आउटपुट चेक करा तुम्ही, इट इज ABCDE. त्याच्यानंतर मी परत सेम कॉपी केलंय आणि टाइप टाकतोय स्मॉल ए. चेक द आउटपुट स्मॉल ABCDE. परत मी पेस्ट केलाय कोड सेम आणि मी इथे टाकतोय कॅपिटल आय. आय विल रन इट. आला 1 2 3 4 5 रोमन मध्ये. Again I am running the program and last I am taking small I. You can see the difference. It will give me the small Roman digits. It's very simple. याला म्हणतात तुमचं ऑर्डर्ड HTML लिस्ट किंवा याला म्हणतात OL टॅग. OL stands for ऑर्डर्ड लिस्ट. आणि मी जर पहिल्या याच्यातनं टाइप काढून टाकला तर स्टिल इट विल गिव्ह मी अ 1 2 3 4 5 because by default it takes decimal 1 2 3 4 5. Got it? This is all about the ordered list. So simple. याला म्हणतात तुमचं OL आणि UL. सगळ्यांना समजलंय? If yes, then we will go to the next tag. Have you got it? Perfect. Now we are moving to the next tag, which is one of the very important tag in web designing, which is called as a table tag. Okay guys, whenever you want to display a table, a tabular structure, or an information in a tabular format, on your web page, at that time you have to use a tag which is called as a table tag. मग तुम्हाला आउटपुट पेजवर किंवा तुम्हाला वेब पेजवर जर टेबल डिस्प्ले करायचा असेल तर सिंपल त्याच्यासाठी टॅग आहे टेबल. TABLE. द नेम ऑफ द टॅग इज टेबल टॅग. सो टेबल टॅग मध्ये 3-4 टॅग्स येतात जे तुम्हाला त्याच्यामध्ये वापरायचे. आता टॅब्युलर स्ट्रक्चर सगळ्यांना माहिती आहे. कुठल्याही टेबल मध्ये सगळ्यात अगोदर काय असतात? रो असतात. रो म्हणजे काय? हॉरिझॉन्टल रेकॉर्ड. ओके. Yes, somebody has asked the question, what if we use type in unordered list? Yes, you can use the type in unordered list also. Suppose मी इथे जर लिहिलं type equal to just I am repeating for somebody. बघा type equal to मी इथे लिहिलं square, so I am getting first list with the square. So it is okay. मी तुम्हाला पर्पजफुली 2 अप्रोच सांगितले, एक अप्रोच युजिंग ओनली टाइप आणि एक अप्रोच युजिंग स्टाईल टॅग. You can use both the approach. Any approach is useful for you. You can use any single approach. Either you can use only simple type attribute or you can use style tag. म्हणून मी एक टॅग तुम्हाला स्टाईलने शिकवला आणि दुसरा टॅग तुम्हाला सिम्पली टाइपने शिकवला. You can use both the option. Okay Shail, clear? Okay, thanks. सो टेबल, कमिंग बॅक टू द टेबल. टेबल स्ट्रक्चर कसं असतं बघा, टेबल्स मध्ये रोज असतात. दी हॉरिझॉन्टल रेकॉर्ड्स ज्याला आपण काय म्हणतो? रो. मग जर मला टेबल मध्ये रो क्रिएट करायची असेल, इफ आय वॉन्ट टू क्रिएट अ रो इन अ टेबल, त्याच्यासाठी मला टॅग आहे TR.
TR stands for table row. TR stands for table row. मग सगळ्यात अगोदर मला एक टेबल रो तयार करावी लागेल. आता ह्या रो मध्ये काय असतात? कॉलम्स असतात. काय असतात? कॉलम्स. मग जर मला कॉलमला हेडिंग द्यायचं असेल तर कॉलमला हेडिंग देण्यासाठी एक टॅग आहे ज्याचं नाव आहे TH. So TH stands for table heading. It is used for giving heading to the column or it is also used for giving heading to the row. तुम्ही रोला हेडिंग देऊ शकता or तुम्ही कॉलमला सुद्धा हेडिंग देऊ शकता by using TH tag. याला म्हणतात टेबल हेडिंग टॅग. पुढचा आहे TD. TD stands for table data. TD stands for table data. आता तुमच्या टेबलमध्ये जे काही सेल्स असतात, सेल्स म्हणतो आपण त्याला, बरोबर? जे काही तुमच्या त्या सेल्स असतात ज्याच्यामध्ये आपण डेटा टाकतो त्याला म्हटलं जातं TD. TD stands for table data. TD stands for table data. बस याचंच आपल्याला कॉम्बिनेशन फक्त टेबलमध्ये यूज करायचं असतं. तो आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. त्या एक्झाम्पल वरनं तुम्हाला लगेच प्रॉपर आयडिया येऊन जाईल. बघा, टेबल साठी मी सांगितलं तुम्हाला व्हॉट इज द नेम ऑफ द टॅग? टेबल. TABLE. एक प्रॉपर्टी घेतली आहे, नाही घेतली तरी चालेल. विड्थ कोलन 100%. सगळ्यात अगोदर मला टेबलची रो तयार करायची आहे म्हणून मी टॅग घेतला TR. आता TR मध्ये TR कोण डिलीट करतो फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. बघा मी TR घेतलाय आणि खाली आहे /TR. म्हणजे इथे माझी रो काय होणार आहे? कंप्लीट होणार आहे. आता ह्या रो मध्ये मला कॉलम घ्यायचा आहे, एक कॉलम घ्यायचा आहे म्हणून मी घेतला TH. ओके, मग आता ह्या कॉलमला मला काय हेडिंग द्यायचंय? तर मला हेडिंग द्यायचंय सपोज सिरियल नंबर, म्हणून मी सिरियल नंबर हेडिंग दिलं आणि लिहिलं /TH. ओके, हा झाला माझा पहिला कॉलम, TR मधला पहिला कॉलम. आता मला सपोज परत एक कॉलम घ्यायचा आहे, मग मी परत लिहिणार TH आणि मी याला दिलं सपोज नेम आणि इथे लिहितो मी /TH. मला चेक करून बघायचंय माझा प्रोग्राम बरोबर येतोय का. मी एवढं करेल. बघा आले दोन कॉलम, सिरियल नंबर, दुसरा कॉलम आला नेम. मला अजून एक कॉलम पाहिजे, सो आय विल गिव्ह वन मोर सिरियल नंबर नेम, सपोज पर्सेंटेज आणि सपोज मी इथे टाकलं सिटी. सो आय हॅव टेकन 4 कॉलम. बघा 4 कॉलम आले, सिरियल नंबर, नेम, पर्सेंटेज, सिटी. आय हॅव टेकन 4 कॉलम. आता ही तुमची टेबलची पहिली रो झाली. इथे एक ऍड करतो, बॉर्डर मी ऍड केली, याला बॉर्डर इक्वल टू 1. ओके, सो आता लक्षात घ्या पहिली रो तयार झाली आहे. आता मला ह्या टेबलच्या खाली दुसरी रो घ्यायची आहे. पण दुसरी रो कशाची असणार आहे बरं? हेडिंगची असेल का डेटाची असेल? कॅन यू टेल मी? दुसरी जी रो असेल ती कशाची असणार? ऑफकोर्स डेटाची असणार आहे. मग दुसरी रो जर मला डेटाची घ्यायची आहे तर याचा अर्थ आता मला पहिली रो माझी कंप्लीट झाली बघा. मग मी याला TR ला काय केलं? कंप्लीट केलं. TR कंप्लीट झालं याचा अर्थ काय? आता मला पुढचा डेटा घेण्यासाठी सगळ्यात अगोदर काय करावं लागेल? एक रो तयार करावी लागेल. मग मी एक रो तयार केली TR. ओके, TR रो तयार झाली म्हणजे ती मला रो बंद पण करावी लागेल /TR. आता मी इथे पहिली व्हॅल्यू घेताना मला कुठला टॅग घ्यावा लागेल? TD. अगेन मी याला /TD करून कंप्लीट पण करतोय. आता तुम्ही मला सांगा, हा माझा ह्या सेकंड रो मधला पहिली सेल आहे ही TD सेल. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू येणार आहे ही व्हॅल्यू मला कशाची लिहावी लागेल बरं इथं? कॅन यू टेल मी? एक्झॅक्टली कशाची व्हॅल्यू द्यावी लागेल? सिरियल नंबरची. सो ऑफकोर्स मी इथे एवढंच लिहिणार 1 आणि मी चेक करून बघतो माझं बरोबर येत आहे का. बघा सिरियल नंबरच्या खाली काय आला? 1 आला. आता मला लक्षात आलं काय करायचं. मी हा कोड फक्त कॉपी करतोय आणि पेस्ट करतोय. किती कॉलम आहेत? 4. याचा अर्थ मला 4 TD घ्यावे लागतील. दुसऱ्या TD मध्ये मी काय टाकणार सांगा? नेम. तिसऱ्या TD मध्ये
पर्सेंटेज आणि चौथ्या TD मध्ये आय विल राईट माय सिटी. दॅट्स इट. बरोबर आहे. आता तुम्ही मला सांगा, हे सगळं जे आहे 1 सुधीर 86 नाशिक हे सगळं लेफ्टला दिसतंय, याचा अर्थ याला काय देणं गरजेचं आहे बरं? परफेक्ट. काय देणं गरजेचं आहे? अलाइनमेंट. सो अलाइनमेंट देण्यासाठी आपण ट्राय करू की ह्या TD मध्ये अलाइन नावाची एक प्रॉपर्टी घेऊया आणि डबल कोट्स मध्ये लिहू आपण याला सेंटर. बघू बरं वर्क होत आहे का? राईट, इट वर्क. सो इफ इट वर्क, just I can copy this and I will give alignment center to all the cells. Now it is looking better. So हे तुम्हाला ठरवता आलं पाहिजे की अरे ते चांगलं दिसतंय की हे चांगलं दिसतंय. Which one is better? This one is better. So I think we should follow this. Right? So आता हा एक TR पूर्णपणे इथे कंप्लीट झाला, ज्याच्यामध्ये काय आहेत 4 डेटा फील्ड आपण घेतले. आता मला परत अजून एक दुसरा रेकॉर्ड घ्यायचा असेल तर अगेन आय हॅव टू रिपीट सेम कोड. तुम्हाला जेवढे रेकॉर्ड घ्यायचे असतील तेवढ्या वेळेला तुम्ही रिपीट करणार आणि सिरियल नंबर 1 चा 2 केला. इथे मला 2 चा काय करावं लागेल? 3. I will change the name over here. I can change the percentage. I will change the city. And this is how basically you can get the data, right? This is how you can simply create a table. Okay, now you have to answer my few questions. Now I just forgot की मला एक गोष्ट करायची होती पण मी विसरलो. ती काय की मला ह्या प्रत्येक स्टुडंटचं सरनेम पण घ्यायचं होतं. ओके, आय वॉन्टेड टू टेक द सरनेम, पण मी ते घ्यायचं विसरलो. आता मला तो डेटा घ्यायचा आहे, तर मला सांगा व्हॉट चेंजेस आय हॅव टू डू इन दिस कोड. मला कुठे आणि काय चेंजेस करावे लागेल बरं? Can you tell me where I have to add the code and what code I have to add? You can just type the tag की हा टॅग तुम्हाला कुठे ऍड करायचा असं तुम्ही सांगू शकता मला. ओके, TH ऍड करावा लागेल. कुठे ऍड करावा लागेल मला TH टॅग? Where I have to add the TH tag? In first TR. Okay, right? But where? After which? After name. Exactly. So after name, I have to add one more TH and I will give here last name and I will write here /TH. Let's see. आता जर मी याला रन केलं तर काय होतंय बघा बरं. We have got that column name for last name. आपल्याला लास्ट नेम हे कॉलम नेम मिळालं. But what problem has become? काय प्रॉब्लेम आला इथे? खालच्या रो मध्ये काय झालं? आता आपल्याकडे 4च फील्ड आहे, 5वं फील्डच नाहीये, म्हणून तो शिफ्ट झाला. सो घाबरायचं कारण नाही. जसं तुम्ही टेबल हेडिंग वाढवलं तसं तुम्हाला काय करावं लागेल? व्हॅल्यूज पण वाढवायला लागेल. सो वेअर वी हॅव टू इन्क्रीज द व्हॅल्यू? आफ्टर दी विच टॅग? नेमच्या व्हॅल्यू नंतर. राईट? सो लेट्स सी. बघा बरं, चला एक रो सॉल्व झाली, म्हणजे त्याचा अर्थ दिस इज वर्किंग. सो तुम्ही चेक करू शकता इफ इट इज वर्किंग ऑर नॉट. And this is how we have got the correct answer. लक्षात येते सगळ्यांच्या? सी इट इज व्हेरी सिम्पल. यू जस्ट हॅव टू ट्राय, सी द रिझल्ट. रिझल्ट आपल्याला पाहिजे तसा आला तर ठीक, नाही आला तर काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, इफ सपोज की तुमच्याकडे एखादी व्हॅल्यू नाहीये. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल मला सचिनचे पर्सेंटेज माहित नाहीये, पण मला सिटी तर टाकायची आहे, बरोबर? सो यू कॅन जस्ट गिव्ह इट ब्लँक. मी सचिनचे पर्सेंटेज जे आहे ते डिलीट करतो. नाउ आय विल रन. इट विल शो मी अ ब्लँक स्पेस. ओके, सिद्धेश
have I solved your problem? सिद्धेश, इज इट क्लिअर? ओके फाईन, थँक्यू. सो सिम्पली मला जिथली व्हॅल्यू माहित नसेल पण तिथे तुम्हाला एमटी टॅग घ्यावा लागेल. TD/TD मध्ये तुम्ही काही लिहू नका, कीप इट ब्लँक, नो प्रॉब्लेम. फाईन, कळलंय सगळ्यांना? आता सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट, मला काय करायचंय की फॉर एक्झाम्पल असं समजा की या सगळ्यांची सिटी मला मुंबई करायची आहे. ओके, मग मी काय करतोय बघा, आता नीट लक्षात घ्या. मी सिटी मध्ये लिहिलं मुंबई, मुंबई, मुंबई आणि मी रन केलं. ओके, सचिनचे पर्सेंटेज टाकून देऊ आपण. ओके, आता मला सांगा, मुंबई 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 असं सारखं दिसतंय की नाही? मग हे टाकण्याच्या ऐवजी आपण जर हे तिन्ही पण एकत्र करून टाकलं, ओके, आणि इथे जर डायरेक्ट एकदाच फक्त मुंबई टाकलं आणि त्या तिन्ही रोला एकत्र केलं, इट विल लुक बेटर, राईट? आणि म्हणून त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? कॅन एनीवन टेल मी? Can anyone tell me what we can do if we want to merge all three row? आपल्याला या तिन्ही रो काय करायच्या आहेत? मर्ज करायच्या आहेत. सो बघा, नीट लक्षात घ्या काय करावं लागेल. मी इथे लिहितोय TD. ओके, TD मध्ये मी इथे एक प्रॉपर्टी वापरतोय. नीट लक्षात घ्या, प्रॉपर्टीचं नाव काय आहे? काय लिहिलं मी इथे? रो स्पॅन. प्रॉपर्टीचं नाव आहे रो स्पॅन. आणि रो स्पॅन इक्वल टू मी किती दिलंय? 3. याचा अर्थ आता ही जी शेवटची टीडीचा जो शेवटचा कॉलम आहे, हा इथला मुंबईचा, हा काय करेल? ह्या तिन्ही रोला कंबाईन करेल. तिन्ही रोला म्हणजे याला, दिस वन अँड दिस वन, ऑल थ्री विल बी कंबाईन. हे मला 3 कंबाईन करायचे, म्हणून मी पहिल्या टीडी मध्ये काय लिहिलं? रो स्पॅन इक्वल टू 3. मग याचा अर्थ आता मला खाली इथे आणि इथे ही टाकण्याची गरज आहे का? नाही, कारण त्या रो आपण मर्ज केल्या. म्हणून मी शेवटची एंट्री डिलीट करतोय. नीट लक्षात घ्या. आणि मी याला रन करतोय. राईट, आय होप यू हॅव गॉट व्हॉट आय हॅव डन. काय केलं मी परत एकदा सांगतोय. मी काय केलं, पहिल्या कॉलम मध्ये मुंबई, पहिल्या इथे तिन्ही ठिकाणी मुंबई येत आहे, असं 10 ठिकाणी मुंबई असेल तर मग कशाला 10 वेळेला लिहायचं? मला ते सगळं कंबाईन करायचंय. सो सिम्पली व्हॉट आय हॅव डन, TD अलाइन इक्वल टू सेंटर लिहिलं होतं, रो स्पॅन इक्वल टू मी 3 लिहिलं. का 3 लिहिलं? कारण मला 3 रेकॉर्ड साठीच ते करायचं होतं. मग मी 3 रेकॉर्ड साठी केलं, बरोबर? आणि म्हणून मला त्या तिन्ही रेकॉर्डला आता खाली मला करण्याची गरज नाहीये. आता बघा, जस्ट सिद्धेशने एक छान क्वेश्चन विचारला. मी काय करतोय बघा, चौथी रो मी ऍड केली. ओके, आणि चौथ्या रो मध्ये मी आता इथे लिहितोय पुणे. नीट लक्षात घ्या काय चेंज होईल बघा. अगेन फाईन, कारण माझी सिटी बदलली, आता मला परत पुणे दाखवायचंय, नो प्रॉब्लेम. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? जर मला फक्त सपोज दोघांचंच कंबाईन करायचं असेल, किंवा मी अजून एक आता इथे काय करतो, पुण्याची एंट्री ऍड करतो. तुम्ही याच्यामध्ये पाहिजे तेवढं खेळू शकतात, पाहिजे तेवढं तुम्ही याच्यामध्ये काय करू शकतात? एक्झरसाइज करू शकतात. बिकॉज तुम्ही जेवढं याच्यामध्ये टाइम द्याल आणि जेवढी प्रॅक्टिस कराल तेवढं हे काय होत जाईल? परफेक्ट होत जाईल. ओके, आता नीट लक्षात घ्या, इथे दोनदा पुणे झालं की नाही? आता तुम्ही मला सांगा, मला हे पुणे मर्ज करायचं असेल तर मी काय करणार? मला कुठे चेंज करावं लागेल? कितव्या नंबरच्या रो मध्ये चेंज करावं लागेल ते तुम्ही मला सांगणार. येस, कुठे चेंज करावं लागेल? 4th रो. परफेक्ट. 4th रो मध्ये मला फक्त इथे काय करावं लागेल? मला काय लिहावं लागेल ते सांगा. व्हॉट आय हॅव टू राईट ओव्हर हिअर? रो स्पॅन. ओके, रो स्पॅन इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये लिहावं लागेल 2. आणि अजून काय करायला लागेल? इथे हे ठेवायची गरज आहे का आता पुणे? आय विल डिलीट दिस. हे जेवपर्यंत तुम्ही करून बघणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला
त्याचा जास्त परफेक्ट अंदाज येणार नाही. त्यामुळे जस्ट परफॉर्म इट, यू विल गेट आयडिया. बघा येते लक्षात, पुणे काय झालं, मर्ज झालं. So this is how you can try and see the output, right? This is very simple. I hope you have understood how to create a table and how to create a table and how to do the row span. आता row span झालं, तसं तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल बघा, असा तुम्हाला प्रश्न पडला पाहिजे की सर आता मला कॉलम मर्ज करायचे असेल तर काय करणार, राईट? पडला असेल तुम्हाला प्रश्न की सर कॉलम कसे मर्ज करायचे. आता आपण काय करूया बघा, आपण वरती टेबल हेडिंग कडे परत जाऊया. मी टेबल हेडिंगची पहिली रो कॉपी करतो आहे. येस, परफेक्ट. कॉलम साठी आपल्याला ऍट्रिब्यूट कुठली असणार, कॉल स्पॅन. रो साठी जर रो स्पॅन आहे ना, तर कॉलम साठी काय असणार, कॉल स्पॅन. नो, कॉलम स्पॅन नाही, कॉल स्पॅन, COLSPAN. नीट लक्षात घ्या, थोडं कॉन्सन्ट्रेट करा. मी परत एक TR टॅग घेतलाय, ओके, आणि मी याला रन करतोय. ओके, आता काय झालं बघा, माझ्या पहिल्या दोन्ही रो सारख्या दिसत आहेत, सिरियल नंबर, नेम, लास्ट नेम, पर्सेंटेज, सिटी. ओके, पण मला ऍक्च्युली काय करायचंय की हे सिरियल नंबर मला घ्यायचं, सपोज हे जे नेम आणि लास्ट नेम आहे ना, बघा नीट लक्षात घ्या, हे जे नेम आणि लास्ट नेम आहे, मला इथे असा मेसेज द्यायचा आहे, एंटर युअर फुल नेम. काय मेसेज द्यायचा आहे मला, एंटर युअर फुल नेम. याचा अर्थ मला हे दोन्ही कॉलम मर्ज करावे लागतील. गेटिंग माय पॉइंट? हे मला दोन्ही कॉलम काय करावे लागेल, मर्ज करावे लागेल. याचा अर्थ मला सांगा, मी कुठल्या ठिकाणी कॉल स्पॅन लिहिणार, कुठे मला कॉल स्पॅन लिहावं लागेल, कॅन यू टेल मी? फर्स्ट नेमच्या ठिकाणी. आपण यायला पाहिजे तर म्हणूया एंटर युअर नेम आणि COLSPN इथे मी म्हणतोय 2. नीट लक्षात घ्या, प्लीज सी इट केअरफुली. ओके, आता मला सांगा, मी जर कॉलस्पॅन इक्वल टू 2 लिहिलं आणि एंटर युअर नेम लिहिलं, याचा अर्थ कोणते दोन कॉलम मर्ज होणार आहे आता, नेमचा आणि लास्ट नेमचा. हे दोन्ही कॉलम मर्ज होणार आहे. याचा अर्थ आता मला याच्यातली कुठली एंट्री नकोय सांगा, कुठली एंट्री काढावी लागेल, याच्यातली कुठली एंट्री मला डिलीट करावी लागेल, परफेक्ट, लास्ट नेम. लास्ट नेमची एंट्री मी डिलीट करणार. लेट्स सी द आउटपुट. क्लिअर? एंटर युअर नेम. आता हे खाली जे नेम आहे ना, इथे मी फक्त नेमच्या ऐवजी फर्स्ट नेम करतो, म्हणजे तुम्हाला अजून जास्त क्लिअर आयडिया येईल. गेटिंग माय पॉइंट? आता मला सांगा बरं, अजून काय चेंज करावं लागेल, आउटपुट व्यवस्थित दिसतंय का आपल्याला, काय चेंजेस करणं गरजेचं आहे? येस, पर्सेंटेज दोनदा दिसतंय, सिटी दोनदा दिसतंय, सिरियल नंबर दोनदा दिसतंय. मग याच्यासाठी काय करावं लागेल सांगा, व्यवस्थित विचार करून सांगा. सिटी पर्सेंटेज साठी काय करावं लागेल, परफेक्ट. सिरियल नंबर साठी पण मला रो स्पॅन करावं लागेल, आणि पर्सेंटेज साठी पण, आणि सिटी साठी पण. मग कुठे चेंज करू सांगा मला, वेअर आय शुड चेंज, इन फर्स्ट TR की सेकंड TR? परफेक्ट, फर्स्ट TR, राईट. मग पहिल्या TRच्या TH मध्ये मी काय लिहू सांगा, इथे मी लिहिणार रो स्पॅन इक्वल टू 2. रो स्पॅन इक्वल टू किती लिहावं लागेल, 2. एवढं चेक करू आणि मग पुढे जाऊ. पण याच्यासाठी मला अगेन डिलीट करावं लागेल इकडचा सिरियल नंबर. आय थिंक यू आर गेटिंग इट नाउ. परफेक्ट, right. And same you have to do for percentage. Same for city. आणि त्याच्यामुळे तुमची इकडचे पर्सेंटेज आणि सिटीचे हेडिंग्स काय होणार, कट होणार. and I will run it. काहीतरी चुकलं, सॉरी. मी
मी रो स्पॅन लिहायला पाहिजे होतं, काय लिहिलं? कॉल स्पॅन. सो डोंट वरी, याच्याकरता लक्षात ठेवा कॉपी पेस्ट करायचं नाही. राईट. सो इफ एनिथिंग गोज रॉंग डोंट वरी, जस्ट सी द आउटपुट आणि काय चुकलं तेवढं फक्त करेक्ट करून घ्यायचं. सो याला म्हणतात रो स्पॅन, कॉलम स्पॅन, ज्याचा वापर आपण करतो मर्जिंग करण्यासाठी. ज्याचा वापर आपण कशासाठी करतोय? मर्ज करण्यासाठी, रेकॉर्ड्स कॉलम्स किंवा रोजला मर्ज करण्यासाठी. आता सपोज मला हा जो 1 2 3 4 5 आहे, बरोबर, लेट्स कन्सिडर की हे जे 1 2 3 4 5 आहे ना, याला आपण रो हेडिंग कन्सिडर केलं. म्हणजे मला इथे रो हेडिंग द्यायचे आहेत. काय द्यायचे मला इथे? रो हेडिंग. तर याला बोल्ड करण्यासाठी काय करावं लागेल? फक्त की याला सिरियल नंबरच्या खालचा जो काही कॉलम आहे याला फक्त तुम्ही TH करू शकता. TDच्या ऐवजी मी जर याला TH केलं, कन्सिडरिंग दॅट की मला तिथे काय द्यायचंय? रोला हेडिंग द्यायचंय. बघा तेवढा फक्त बोल्ड होईल. सो इट विल ऍक्ट ऍज अ रो हेडिंग. मग सगळ्या ठिकाणी तुम्ही हा जो डेटा आहे याला जर TH केलं तर इट बिकम्स युअर रो हेडिंग. इट विल बिकम युअर रो हेडिंग. ओके, सो दिस इज हाऊ यू कॅन यूज टेबल. आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल की ह्या टेबलला मला कलर द्यायचा आहे किंवा ह्या टेबलला मला काय करायचंय? स्टाईल अप्लाय करायचंय. तर अगेन त्याच्यासाठी तुम्हाला भरपूर सारे स्टाईलचे ऑप्शन्स आहेत जे तुम्ही त्या ठिकाणी काय करू शकतात? यूज करू शकता. पण अगेन त्याच्यासाठी आपल्याला स्टाईल टॅग किंवा ह्या गोष्टी सगळ्या शिकाव्या लागेल. बट बिफोर दॅट आय विल जस्ट गिव्ह यू वन स्मॉल एक्झाम्पल. सो आय हॅव चेंज द प्रॉपर्टी बीजी कलर इक्वल टू मी ग्रीन लिहिलं. सो पूर्ण टेबलला काय झालं? ग्रीन कलर त्या ठिकाणी अप्लाय झाला. नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज बीजी कलर. Okay, few students have asked few question. I will just read out that question. So guys, लक्षात येतंय का? Simply you can give background color to the entire table by using this. I think text साठी पण एक प्रॉपर्टी आहे. Let's try this. Okay, so depending upon your requirement you can change the color of TR किंवा तुम्ही TD TH यांचा सुद्धा कलर तुम्ही काय करू शकता? चेंज करू शकता.
Okay, just give me a minute. So this is how you can try different properties. Okay, I'll look after the properties for font color. You can also give color to the text. The text which we are displaying, you can give the color for that text also. The property for that is color. You can give color to individual TD or TH also. You can give the color to the individual TD, to the individual TH as well as to the entire row. आपल्याला ज्या पद्धतीने बेसिकली त्याला चेंज करायचं असेल तसं तुम्ही त्याला चेंज करू शकतात. व्हॉट ओके, बऱ्याच जणांनी प्रश्न विचारले होते. आय थिंक हाऊ मेनी रेकॉर्ड वी कॅन ऍड इन अ टेबल. We can add any number of records in a table. We have also done the alignment. Okay, just a minute. Just give me a minute. Just give me a minute. Sorry, my screen was paused. I was actually looking for that property. So basically मी जसं सांगितलं की तुम्हाला तुम्ही TH, TD, TR ह्या प्रत्येकाला वेगवेगळ्या पद्धतीने काय करू शकतात, कलर देऊ शकतात. जसं मी I was giving direct property color. It should be written in a style tag. बघा मी इथे TR टॅगला स्टाईल प्रॉपर्टी मध्ये लिहिलं कलर कोलन, इथे कलर कोड टाकलाय, त्याच्याऐवजी वी कॅन ऑल्सो गिव्ह द कलर नेम. ओके, सो दिस इज हाऊ यू कॅन गिव्ह कलर टू द फॉन्ट इन द टेबल. हेच मी इथे पण टाकतो सो त्या दोन्ही रो सारख्या दिसतील. बघा, द फर्स्ट टू रो आर गिव्हन इन द रेड कलर. हेच मी जर आता प्रत्येक TD ला प्रत्येक TR ला अप्लाय करू शकतो. पुढच्या TR ला जर मी अप्लाय केलं तर इट इज अप्लाइड टू एंटायर रो. मी जर फक्त TD ला अप्लाय केलं तर ते फक्त त्या सेल पुरतच लिमिटेड राहील. बघा, इथे मी फक्त 4 ला TD मध्ये अप्लाय केलं, दॅट इज वाय 4 इज इन रेड कलर. बाकी ठिकाणी तो मात्र मी पूर्ण रो ला अप्लाय केला म्हणून पूर्ण रो मला रेड दिसते. सो दिस इज हाऊ यू कॅन गिव्ह द कलर. सो अशा भरपूर प्रॉपर्टीज आहेत ज्या तुम्ही याच्यामध्ये काय करू शकतात, ट्राय करू शकतात. आणि एक प्रॉपर्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करता येईल, कंप्लीट करता येईल आणि पूर्ण स्टडी करता येईल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज टेबल टॅग. तुम्हाला सगळ्यांना याची एक असाइनमेंट आहे. लिसन केअरफुली. असाइनमेंट अशी आहे, असाइनमेंट तुम्हाला याच्यावर अशी करायची आहे. तुमचं कॉलेजचं जे काही टाइम टेबल असतं, राईट, सो यू हॅव टू डिझाईन एंटायर टाइम टेबल युझिंग ऑल द टॅग दॅट वी हॅव स्टडीड टिल टुडे. स्टार्टिंग फ्रॉम हेडिंग पासून मग तुम्ही त्या टाइम टेबलला कसं हेडिंग द्यायला पाहिजे, की सगळ्यात अगोदर वरती तुमच्या कॉलेजचं नाव असेल,
मग तुमच्या कॉलेजच्या नावाखाली तुमच्या डिपार्टमेंटचं नाव असेल, मग तुमच्या डिपार्टमेंटच्या नावाखाली तुमच्या क्लासचं नाव असेल. फॉर एक्झाम्पल SSVPS पॉलिटेक्निक धुळे, मग त्याच्या खाली डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, त्याच्या खाली TYCM किंवा TYCO, मग त्याच्या खाली टाइम टेबल. मग टाइम टेबल मध्ये असेल कॉलम हेडिंग काय असतील, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे. प्रत्येक रोला सुद्धा तुम्हाला हेडिंग द्यावं लागेल. रो हेडिंग काय असतील, टायमिंग 10 ते 11, 11 ते 12, 12 ते 1, जे काही तुमचं टायमिंग असेल. आणि मग एक एक लेक्चर वाईज तुम्हाला तिथे सब्जेक्ट टाकायचे. आता लेक्चर असेल तर 1 तासाचा टाइम असेल आणि प्रॅक्टिकल असेल तर 2 तासाचा टाइम असतो. मग अशा वेळेला तुम्हाला तिथे रो स्पॅन वगैरे वापरता आलं पाहिजे, की 2 सेल कंबाईन करण्यासाठी रो स्पॅन वापरायचा. हे सगळं तुम्हाला करायचंय. त्याच्यानंतर सपोज तुमचे 2 लेक्चर 3 लेक्चर झाल्यावर तुमचा जर ब्रेक असेल, लंच ब्रेक, तर लंच ब्रेक हा थ्रू आउट कॉमन असतो. मग ती पूर्ण रो मध्ये काय दिसलं पाहिजे, लंच ब्रेक दिसला पाहिजे. पूर्ण रो मध्ये काय दिसला पाहिजे, लंच ब्रेक म्हणून त्या ठिकाणी दिसला पाहिजे. मग लंच ब्रेक नंतर परत रेग्युलर लेक्चर, तो परत रेग्युलर लेक्चर तुम्हाला दिसले पाहिजे. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू यूज ऑल द टॅग. आतापर्यंत आपण जेवढे टॅग बघितले, हे सगळेच्या सगळे टॅग तुम्हाला काय करायचे, यूज करायचे. हे सगळेच्या सगळे टॅग वापरायचे आणि हे सगळेच्या सगळे टॅग वापरून तुम्हाला बेसिकली एंटायर टाइम टेबल तुमचं प्रॉपरली डिझाईन करायचंय. टाइम टेबल डिझाईन करताना, ज्या वेळेला तुम्ही टाइम टेबल डिझाईन करणार आहात, तर हे टाइम टेबल डिझाईन करताना तुम्हाला बेसिकली जेवढे आपण मॅक्झिमम टॅग स्टडी केले, ते मॅक्झिमम टॅग या ठिकाणी यूज करायचे. सो युअर विजन और युअर ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी, यू हॅव टू यूज मॅक्झिमम टॅग. जेवढे टॅग आपण बघितले, हे मॅक्झिमम टॅग तुम्हाला यूज करायचे, अप्लाय करायचे, की जेणेकरून तुम्हाला या सगळ्या टॅगची प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे. आता ज्यांच्याकडे लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर नसेल, त्यांनी सिम्पली डायरेक्ट w3schools.com वेबसाईट मोबाईलवर ओपन करायची आणि तुम्हाला मोबाईलवर सुद्धा कोड करता येऊ शकतो. मोबाईलवर सुद्धा कोड तुम्ही करून असाइनमेंट कंप्लीट करू शकता. वन्स यू कंप्लीट युअर असाइनमेंट, यू कॅन सेंड दॅट असाइनमेंट टू अवर ईमेल आयडी. मी तुम्हाला ईमेल आयडी सांगतो, एकच मिनिट. So email ID I am giving email ID in the chat box. You can just give me a minute. Okay, so I have given the email ID in the chat box. What you can do, you can design and you can take a screenshot or photograph and post in the group also as an assignment. Okay, simple. Output, you can just take a photo of the output which you can see in the browser, and then you can just put that photograph with your name on the WhatsApp group, right? Simply you can do this. So I will also put this email ID into the WhatsApp group, or anybody तुमच्यापैकी कोणी त्याला पुट केलं तरी चालेल, नो डाउट, नो प्रॉब्लेम. So have you understood how we can design a table, how we can use different tags, right? You can just type yes, you can just type got it if you have understood whatever we have taken till today. I hope you are able to understand what we have taken, and you will practice this at your home, so that it will definitely help you to design something, some proper, timetable, design something which is
where you can utilize all the tags whatever we have studied today. Okay, fine, that's good. So this is all about the table tag. I think ओके, ज्यांच्याकडे लॅपटॉप नाहीये त्यांच्यासाठी मी परत एकदा सांगतोय की यू कॅन सिम्पली गो टू द w3schools.com. आय एम गिव्हिंग द लिंक इन द चॅट बॉक्स. ज्यांच्याकडे कम्प्युटर नाहीये दे कॅन गो टू धिस लिंक अँड तिथे तुम्हाला एडिटर अवेलेबल आहे. तुम्ही डायरेक्टली तिथे कोड करू शकतात आणि कोड केल्यानंतर यू कॅन डायरेक्टली सी द आउटपुट ओव्हर देअर ऑल्सो. So nothing can stop you from doing practice, nothing can stop you from doing work if you have readiness to do the work. So you can definitely go to this link, and by going on this link you can type, you can create entire code for HTML and you can run it. You will see the output also. You can take a screenshot of that and send on the group. Okay, note that all these assignments are considered for your assessment and for your evaluation. So that's why you have to complete the assignment, otherwise your assessment report will not reflect with this assignment. Okay, so I hope you have got the assignment. You have time, you have Saturday and Sunday to complete the assignment, because on Saturday and Sunday, on Sunday we have the holiday, and on Saturday tomorrow we are having a special lecture for all of you. That's why our next lecture will be on Monday. So you have a 2 day, and in these 2 days basically you can design a complete timetable. Of course you can complete this assignment in 2 days, and you can take timetable of your last semester, or you can take any tentative timetable of this semester also. Okay, okay, somebody is asking me, sir, what is the what about tomorrow's lecture? So tomorrow we are having a lecture on, I will just tell you tomorrow's lecture topic. So as we have told you in so this is what we have for you. I hope you can see the screen. So how students like you, तुमच्यासारख्या स्टुडंट्सने त्यांच्या फ्रेंडशिपला कशा प्रकारे एका बिझनेस मध्ये कन्वर्ट केलं आणि कशा प्रकारे आज ते एक चांगलं सक्सेसफुल बिझनेस चालवतायत याची स्टोरी उद्या तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन येतोय. द पर्पज इज की तुम्हाला सुद्धा मोटिवेशन मिळावं, तुम्ही सुद्धा स्वतःचा बिझनेस कसा स्टार्ट करता येईल, तुम्ही सुद्धा स्वतः कशा प्रकारे बिझनेसमॅन होऊ शकतात याच्यासाठी विचार करावा, याच्या ओरिएंटेड तुम्ही थिंकिंग करावं. दॅट इज वाय वी हॅव प्लॅन दिस फॉर यू. ऑल दी स्टुडंट्स आर डुईंग इंजिनिअरिंग. त्यांचं आता मागच्या वर्षी इंजिनिअरिंग कम्प्लीट झालं, आणि हे जे स्टुडंट्स आहेत मी जास्त त्यांच्याबद्दल सांगत नाही, बिकॉज दे विल रिव्हील देअर सक्सेस स्टोरी इन टुमॉरोज लेक्चर. बट इट्स रिअली वंडरफुल की तुम्हाला अशा स्टुडंट्स कडनं गायडन्स मिळेल की ज्यांनी स्वतःचा बिझनेस, स्वतःचा स्टार्टअप त्यांच्या कॉलेजच्या लाईफ मध्ये असतानाच स्टार्ट केला, राईट. आणि म्हणून आम्ही याला नाव सुद्धा दिलंय की जर्नी फ्रॉम फ्रेंडशिप टू स्टार्टअप फाउंडर. की कशा प्रकारे कॉलेजमध्ये शिकत असणाऱ्या 4 मुलांनी त्यांचा एक बिझनेस स्टार्ट केला आणि आज ते सक्सेसफुली हा बिझनेस रन करताय. तुम्ही जर बघितलं असेल तर त्यांना त्या ठिकाणी भरपूर सारे वेगवेगळ्या ठिकाणी अवॉर्ड मिळालेले आहेत फॉर देअर कॉन्सेप्ट. त्यांची कॉन्सेप्ट, त्यांचा जर्नी बेसिकली ते उद्या आपल्यासोबत शेअर करतील. त्यांच्या स्टार्टअपचं नाव आहे पढलो. सो इट इज अ स्टार्टअप विच इज रिलेटेड टू एज्युकेशन, अँड वी आर प्राऊड टू से दॅट की यांच्या स्टार्टअपचं एंटायर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि मोबाईल ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट आणि वेबसाईट डेव्हलपमेंट हे सगळं आमच्या कंपनीने केलेलं आहे. सो वी आर ऑलवेज देअर टू सपोर्ट स्टुडंट. If you have any concept in your mind, we are always there to support you, we are always there to help you, and we can help you to take it forward to the next level. No, it is tomorrow at 5 p.m.
the this webinar is scheduled tomorrow at 5 p.m. It will be around 5 to 6:30. एक साधारणतः 1.5 तासाचं सेशन असेल. You can prepare your questions if you want to ask anything to them. You can prepare your question today itself so that you will be able to ask that question to them, and we will try to get the answers for that question from you. So this will be there on tomorrow at 5 o'clock. So we wanted to start the next topic, which is forms, but it will not be completed in today's time. So that's why I will start the form topic. Forms, how you can design the forms, how you can design the GUI, graphical user interface, by using different tags, that we will take in the lecture on that we will take in Monday's lecture. Today we will conclude this session with one small activity. I will take that activity and then we will conclude today's lecture, because uh, because of COVID-19 situation, we have to close the office at 7 o'clock. So that's why we have to stick to the 5 to 6:30 timing, and probably we will complete the session around 6:30 to 6:40. So I will take one small activity and we will continue with the uh, forms session. How we can design a form in HTML, how can we accept the input from user, how can we show a form through which user can enter the data, that we will take in Monday's lecture. Till that time you have to complete all the assignment work which I have given to you, so that on Monday we can start with the next lecture, which is very useful, and without which you cannot complete a website, because every website has the forms for login, registration, for contact, for inquiry. तर हे फॉर्म्स कसे डिझाइन करायचे ते आपल्याला बघायचं आहे in Monday's lecture. Okay, so before leaving, I want to conduct a small activity for you. Let's see who completes this activity. Give me a second only. So it's a simple question for you, and you have to tell me the answer. Okay, I'm ready. I'm sharing the screen now. Be prepared. It's a very simple question, but be honest. माझे जे एक्सरसाइजेस आहे या एक्सरसाइजेसचा मीनिंग हा असतो की तुम्हाला विचार करता यायला पाहिजे, तुम्ही विचार करून आन्सर द्यायला पाहिजे. सो युअर अटेन्शन शुड बी ऑन द स्क्रीन ओनली, आणि मी माझी स्क्रीन शेअर केल्यानंतर तुमचं लक्ष फक्त स्क्रीनवर पाहिजे, आणि तो क्वेश्चन संपला की तुम्ही मला लगेच आन्सर त्या ठिकाणी द्यायला पाहिजे. ओके, सो आय एम शेअरिंग द स्क्रीन अँड प्लेइंग द व्हिडिओ. You have to tell, you have to answer the question which is at the end of this video.
a question will be displayed. You have to answer that question. You have to answer the question which is displayed at the end of the video, but answer you have to give in the poll. I will share the poll in which you have to give the answer. Okay. Start. So I hope you have got your answer. Have you got the answer? Have you understood the question? Okay, you can mark your correct answer. I have received 60 answers yet. 62. Come on, give the answer. See, this is to test your presence of mind. So don't use calculator, don't use mobile. Otherwise, you will not understand the purpose of this test. Okay. So you will not understand the purpose if you use any sort of calculator or mobile. And I am very sure की याचे रिझल्ट बघितल्यानंतर अगेन यू विल बी शॉक की आन्सर असे कसे येऊ शकतात. Still 20 students have not answered the question. I'm waiting for that. And many times majority is wrong. Many times majority's answer is wrong. So let's see what happens in this test. Still 10 to 12 students have not answered. Come on, I will wait for next 15 seconds more. Okay, fine. I'm ending the result. See the result. So I am also confused what is the correct answer, because 23%, 10%, 13%, 35%, 12%. It's really difficult. Shall I play the video again? What do you think, guys? Can you quickly answer again? Because I don't think की याच्यामध्ये मला correct answer मिळत आहेत properly. So I will play the video again. Quickly I will play the video. Okay, I have started it again. So let's see. Answer polling मध्येच द्यायचं आहे, इकडे देऊ नका. Okay, start. Sorry, I have started the wrong poll. Sorry. It should be of quiz. Okay, start.
Okay, 90 students have answered the question. 89. Sorry. Okay, let's see. बघा results काय आले. So still we are at the 51% accuracy. Out of 100, only 46 students have got the correct answer. So what is the correct answer? The correct answer is 4100, but only 50% students have been able to give the correct answer. So why this happens? You can just do the analysis at your end why this answer went wrong. Okay, this was just a small quiz type of question for you to just see की कधी कधी छोट्या गोष्टी असतात, सोप्या गोष्टी असतात, पण आपल्याकडनं काय स्मॉल मिस्टेक होते आणि आन्सर चुकतं. ओके okay, so I think we will conclude over here. In next lecture we will start with the HTML form designing, ज्याच्यामध्ये आपल्याला फॉर्म डिझायनिंगच्या रिलेटेड सगळे टॅग्स घ्यायचे. आणि तोपर्यंत आय होप की तुम्ही सगळे तुमची असाइनमेंट कंप्लीट कराल आणि असाइनमेंटचा फक्त आउटपुटचा फोटो तुम्ही तुमच्या नावासहित टाइम टेबल मध्ये खाली तुम्हाला तुमचं नाव टाकायचं आउटपुट मध्येच. टाइम टेबल जेव्हा तुम्ही डिझाईन कराल खाली तुम्ही टाकणार डिझाईन बाय आणि तिथे तुमचं नाव पाहिजे, सो दॅट वी विल अंडरस्टँड की ही असाइनमेंटचं आउटपुट कोणाचं आहे. ओके, मी काल तुम्हाला एक रिक्वेस्ट केली होती की प्लीज विजिट अवर फेसबुक पेज and like our Facebook page, also visit our YouTube channel, try to subscribe that YouTube channel because it has lot of valuable videos, and we are waiting for your reviews on Just Dial and Google. Just Dial आणि Google, तुम्ही गुगलला फक्त सुमागो इन्फोटेक सर्च केलं तर तुम्हाला आमची वेबसाईट पण मिळेल, गुगलचं पेज पण मिळेल. यू कॅन जस्ट गिव्ह अस रिव्ह्यू ओव्हर देअर, इट विल हेल्प अस. ओके, I think we have started registration today. So तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना गुरुवर्याचा प्लॅटफॉर्मच्या लॉग इन डिटेल आलेल्या असतील. ज्यांना ज्यांना लॉग इन डिटेल आल्या असतील त्यांनी फक्त एकदा लॉग इन करा. तिथे तुम्हाला पेमेंट विचारलं जाईल, पण तुम्हाला पेमेंट करायचं नाहीये. आय रिपीट, जेव्हा तुम्ही गुरुवर्याच्या वेबसाईटला लॉग इन कराल, लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला पेमेंट करायचं नाहीये. फक्त एकदा लॉग इन करा. लॉग इन केल्यानंतर अर्ध्या तासाने तुमचं अकाउंट ऑटोमॅटिकली ऍक्टिव्हेट होईल आणि तुम्हाला गुरुवर्याच्या प्लॅटफॉर्मचा ऍक्सेस करता येईल. फक्त तुम्हाला मेलवर आयडी पासवर्ड आला असेल तर तो आयडी पासवर्ड टाकून एकदा लॉग इन करा. लॉग इन केल्यावर तो तुम्हाला विचारेल की तुम्ही पेमेंट केलंय का. जर तिथे आलं तर तुम्हाला पेमेंट करायचं नाहीये. आम्ही तुमचं ऑटोमॅटिकली तुमचं अकाउंट ऍक्टिव्हेट करू. विदिन हाफ एन आवर ते अकाउंट ऍक्टिव्हेट होईल, पण तुम्हाला एकदा लॉग इन करणं गरजेचं आहे, त्याच्यानंतरच ते अकाउंट ऍक्टिव्हेट होईल. ओके, सो आय थिंक तुम्हाला त्याचं ज्यांना आला नसेल त्यांना येऊन जाईल. उद्यापर्यंत तरी सगळ्यांना मिळायला पाहिजे. ज्यांना मिळाला असेल दे कॅन सेंड दॅट मेसेज ऑन व्हॉट्सअप ग्रुप की येस वी आर एबल टू लॉग इन अँड access the courses on guruvarya.com. Okay, so thank you very much for joining today for this session. We will meet tomorrow at 5 o'clock. Don't miss tomorrow's session. Tomorrow's session is very very important for you, and definitely तुम्ही या 2 दिवसात तुमच्या असाइनमेंट कंप्लीट कराल. मंडेला आपण पुढचं लेक्चर स्टार्ट करू. थँक यू व्हेरी मच. गुड बाय, टेक केअर, स्टे होम, स्टे सेफ. थँक यू.